اور ہمارا ادب کا عالم کیا ہے، ہم کس لیول پر پہنچ چکے ہیں، اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ فیض مل رہا نہیں ہے، فیض ملنا چاہیے. کہاں سے فیض ملے گا؟ اپنے اعمال تو دیکھو، ہے نا. جہاں پر چپل اتارتے ہو وہیں پر دنیا وہیں پر اتار دیتے، اور پھر ان کی بارگاہ میں چلے جاتے، پھر بارگاہ میں چلے جاتے کہ حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں. یہ ادب کب ہوگا؟ جب آپ ان بارگاہوں میں جا کر یہ کام کرو گے، تب بڑی بارگاہوں میں جاؤ گے. ان کے آقاؤں کی بارگاہوں میں جائیے، آپ یہ بارگاہ بھی بڑی ہی ہے، ان کے آقاؤں کی بارگاہ میں جاؤ گے تب پھر بالکل ادب سے رہو گے. اور یہاں پر ہی جس نے جو ہے وہ ہنسی مذاق نہیں چھوڑی، آستانے کے باہر بیٹھ کر ٹھٹا چلتا ہوتا ہے، باتیں دنیا کی چل رہی ہوتی ہے، تو پھر کیا کرو گے سرکاروں کی بارگاہ میں جا کر؟ گنبد خضرا دیکھتے ہیں، وہ فوٹو نکالتے رہتے ہیں کہ ہم جو یہاں پر ہیں وہ دیکھو کھڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے. کس کی بارگاہ ہے یہ؟ وہ نصیب تو مقدر پر ناز کرو کہ جس بارگاہ میں 70,000 صبح اور 70 پلٹ کر کبھی نہیں آئے گا صبح قیامت تک، کبھی پلٹ کر آنے کا اس کو نصیب کا نہیں ہے. ایک بار زندگی میں، صرف ایک بار. معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، آسی پڑے رہے تو صلہ عمر بھر کی ہے. اور ہم جیسے گنہگار جاتے ہیں. سوچئے ہمارا مسئلہ یہ ہے نا، دراصل میں یہی کہتا ہوں آپ سے کہ ہم نے اپنے لیول کو اتنا ختم کر دیا ہے، سوچ ہماری مینٹلٹی، ہمارا ادب ختم ہو گیا. اور جب ادب ختم ہوگا تو فیض نہیں ملتا، یاد رکھیے گا. بزرگوں کی بارگاہ میں فیض پانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ادب، ہے نا. معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہم تو بزرگوں میں عیب نکالتے ہیں. ہمارے لوگ تو جاتے ہی بزرگوں سے ملنے کے لیے اس لیے ہے بعض لوگ کہ دیکھے کتنے صاحب تصرف ہیں، کیسی بات کرتے ہیں. یہ سوال پوچھوں گا تو جواب کیا دیتے ہیں، سمجھے؟ چلتے کیسے، کھانا کیسے کھایا، ناک. ایک ہمارے بمبئی کی نہیں، یاول کی بات بتا رہا ہوں. ارے جن کی زندگی بھر جو ہے وہ حدیث اور قرآن کا درس دیتے ہوئے، جن کی زندگی کے 85 سال 80 سال یا 70 سال گزر گئے، 70 سال جن کی زندگی کے اسی میں چلے گئے، جنہیں ساری دنیا اشرف الفقہاء کے نام سے یاد کرتی ہو. ہم ایک سرزمین پر گئے جس کو استنجا کے ڈھیلے کا طریقہ نہیں پتا ہے، کیسا لینا ہے. وہ کچھ لوگ ایسے بھی لوگ دیکھے کہ وہ مفتی صاحب کو دیکھنے کے لیے پہنچے تھے کہ سجدے میں ناک کیسی لگتی ہے، بتائیے. تو ایسے لوگ فیض پائیں گے کبھی؟ یہ لوگ فیض پاتے ہیں جو اپنے اکابرین کو دیکھتے ہوں کہ کیسے نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، رکوع میں کیسے کھڑے رہے، پیٹھ سیدھی ہوئی یا نہیں ہوئی. وہ لوگ تماشا ہو گیا ہے، تماشا. آج وہ بھی لوگ دیکھے کہ جو زندگی میں، ہے نا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں تو بڑے مؤدب رہتے ہیں. ہم نے ویسے بھی لوگ دیکھے مفتی صاحب جو زندگی میں مفتی صاحب قبلہ کی کہتے تھے کہ ویڈیو حرام ہے، ویڈیو حرام ہے. مفتی صاحب نے پردہ فرما لیا تو سمجھتے ہیں آج، بولے چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چین کی گھڑیاں بھی پہنتے ہیں. ایسے لوگ اپنے آپ کو مرید کہتے ہو. مرید ایسے نہیں ہوتے، مرید نہیں، مریض ہو، مریض. کھل کر سب کو کہتا ہوں، مرید ہوگے تو بات وہی کرو گے جو شیخ کو پسند ہے. پھر شیخ کے موجود ہونے کا انتظار نہیں کرو گے، سمجھے؟ تم جانو گے کہ میرا شیخ دنیا سے گیا ہے پھر بھی زندہ ہے، سمجھے؟ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوئے ہیں نا، ان کی آنکھوں سے ہم تھوڑی اوجھل ہوئے ہیں. تو یہ لیکن عقیدتوں کے جب معیار کم ہوتے ہیں نا، تب لوگ یہ سوچتے ہیں اب کون ہے ہمیں ٹوکنے والا، اب کون ہے ہمیں بولنے والا کہ ہم ویڈیو کر نکالیں. اور بعض لوگوں نے ایک دلیل پیش کی تھی کہ یار فلاں جگہ پر تو آپ تشریف لائے تھے، ایسا ہوا تھا. بھیا ایک مفتی کا عمل اور ایک عام انسان کے عمل میں 10 جو زمین و آسمان کا فرق ہے نا مفتی صاحب. کئی جگہ پر ایک عالم دین کے لیے کئی چیزوں میں اجازت ہوتی ہے، کئی معاملات میں، کہ اگر دین کو کہیں بچانا ہے تو یہ علماء جا سکتے ہیں، ہے نا. آپ وہابی کے ساتھ میں مناظرہ کر سکتے ہو، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، علماء کے لیے اجازت ہے. تو آپ کہو گے کہ نہیں مفتی صاحب نے مناظرہ کیا تو ہم بھی کریں گے. تو یہ منہ اور مسور کی دال والا مسئلہ ہے.
तो अपना लेवल समझो, अपना स्टेटस समझो, समझे। कोई बात किसी बात को दलील में नहीं लाना बुजुर्गों की, समझे। हर बात को दलील में लाते हो ना कि नहीं मुफ्ती साहब ने ऐसा किया था तो हम भी ऐसा करते हैं, तो मुफ्ती साहब ने जिंदगी भर मसलक के आला हज़रत की खिदमत की, जिंदगी भर घूमते रहे हैं, तुम भी जाकर जरा दिखाओ, सुबह यहाँ पर है, दोपहर वहां पर और शाम वहां पर है? कहोगे नहीं नहीं वो याद नहीं आता है, 75-70 साल की वो जिंदगी याद नहीं आई जो आपने मुकम्मल तौर पर है? वो 70 साल याद नहीं आया, एक दिन को पकड़ कर बैठे हो भैया। दुनिया को अपनी तबीयत पर अमल करने के लिए सहारा मुफ्ती साहब का लेते हो, जरा खामोश रहना, समझे। उनके चाहने वाले और उनके मानने वाले आज भी जिंदा हैं, जरा खामोश रहना। ये बातें उनके सामने करना जो जिनको जो तुम ये ना हमारे सैयद साहब के बकौल एड़ा बना सकते हो, समझे। ये दलीलें उनके सामने पेश करना कि फलां जगह पे मुफ्ती साहब ने, अबे मुफ्ती साहब का हर अमल तो अपनाया नहीं तूने जिंदगी में, है? जिंदगी भर अमामा बांधते रहे, तेरे सर पर तो कभी अमामा सजता नहीं है? जिंदगी भर वहाबिया दयाबना का जो है रद्द करते रहे, तू तो साथ में बैठ कर खाता है। करो ये अमल भी ना, समझे। बनने चले हैं सब अशरफुल फुक़हा। तो याद रखना, अपनी औकात में रहना सीखो, है ना। भेड़िया अगर कौवा जो है वो हंस की चाल चले तो हंस नहीं बन जाता, है ना, अपनी चाल भूलता है। भेड़िया अगर शेर की खाल पहन ले तो शेर नहीं बनता। और जो अक्सर हमारे बुजुर्ग कहा करते थे हमारे घर में, कहते थे कि जब जंगल में शेर चले जाते हैं ना तो भेड़िए अपने आप को शेर समझते हैं। तो आज वही हाल हो गया है, समझे, वही हाल हो गया है। सब समझते हैं कि यार हम तो फलां किताब से फलां किताब हम पढ़ते हैं, फलां किताब हम पढ़ते हैं। अबे सारे तर्जुमे पढ़ते हो, है? सारे तर्जुमे पढ़ते हो, और तर्जुमे भी ऐसे होते जो लंगड़े होते हैं, समझे। मुफ्ती साहब माजरत के साथ में, समझे। वो भी जो है वो शऊर नहीं होता कि किसका तर्जुमा पढ़ा जाए, समझे। लिखने वाले का मियार क्या है, तर्जुमा करने वाले का मियार क्या है, समझे। जो मुल्ला हसन को मिला हुस्न पढ़े उससे तवक्को भी क्या करते, समझे। तो ये ऐसे ही लोग हैं बहरकैफ। तो याद रखना, बुजुर्गों की बारगाह में मुअद्दब रहना, और बड़े मकामात में जाओ तो ये खास तौर पे ये सारी चीजें खाने पीने में। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि हुजूर के दुश्मनों पर सख्ती, समझे। अकीदे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वहां अमल, है ना। आप देखो, आपने तो धूलिया ने 30 साल मुफ्ती साहब को देखा है, समझे, शबो रोज देखे हैं। सूफी ऐसा कि किसी शेर पर बोलने पर आ जाए, है? किसी शेर पर बोलने पर आ जाए, है, तो फिर अल्फाज हाथ बांध कर खड़े रहते थे कि हमें बोलिए, हमें बोलिए, हमें बोलिए, हुजूर पहले हम, पहले हम, है? कोई तकरीर कर दे, एक शेर पर एक घंटा, पौना घंटा, सवा घंटा एक बात, उसी पर गुफ्तगू घूमती रहती थी। तो यह हाल था। तो ऐसों का मुकाबला करने हो भैया तो अपने औकात में इंसान को रहना चाहिए। 30 साल आपने उनकी जिंदगी के देखे हैं, शबो रोज देखे हैं। सूफी ऐसा तसव्वुफ पर बोले तो उसका हक अदा करे, हैं? और आलिम ऐसा तो उलमा उंगली में, है ना मुफ्ती साहब, ऐसे आलिम, फकी ऐसे, तो उलमा रश्क करे कि यार क्या लिखा। ये बातें होती है। 30 साल आपने देखे हैं उनकी जिंदगी के, 30 साल जिंदगी के उन्होंने इस धूलिया, अब 30 साल में
सी जिंदगी गुजारी किसी बद मजहब के ताल्लुक से है, उनकी पूरी तकरीर मसलक आला हजरत के गिर्द घूमती रहती थी। जिंदगी एक तकरीर मुफ्ती साहब की बता दो, शायद ही मैंने तो नहीं सुनी है जित मैंने उनको जाना, जो मसलक आला हजरत का नाम जिसमें ना या मसलक का जिक्र जिसमें ना हो, समझे। शेर आला हजरत से शुरू होता था और बिलफर्ज आला हजरत से अगर शेर ना भी शुरू किया तब भी मसलक का जिक्र जरूर करते थे, समझे। तो ये चीज 30 उनकी जिंदगी के कि 30 साल में क्या किया उन्होंने, है 30 साल में ना अकीदे को छोड़ा ना अमल को छोड़ा, है सफर में है तब भी नमाज पढ़ रहे हैं, सफर में है तब भी दलाइलुल खैरात, सफर में है तब भी औराद व वज़ाइफ की पाबंदी हो रही है, उसके बावजूद भी तावीज दे रहे हैं। में कॉम्प्रोमाइज किया, ना अकीदे में कॉम्प्रोमाइज किया, ना अमल को छोड़ा, दोनों को बराबर बैलेंस किया है। तो फिर आपने देश में आज है ना, ये आज चंद साल क्या हो गए और सोच की नहीं अब कौन है हमें देखने वाला। तो याद रखना, बुजुर्गों की खिदमत से अगर इनकार करोगे या फिर उनसे मुंह मोड़ोगे तो फिर दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत तो तबाह हो जाएगी, याद रखना। तो इन बातों का ख्याल रखिए, अपने ईमान की अपने अकीदे की हिफाजत करो, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहो, सुन्नी बनकर रहो, सुन्नी बनकर इस दुनिया से जाओ, किसी फिरकाए बातिला से कोई ताल्लुक कभी कायम मत करना। अल्लाह तबारक व तआला सुनने